पहरेदार भारतीय चैनल पर मैं विजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग खड़े हैं सिरसा के बरनाला रोड पे और यहाँ पर किसानों ने जो है वो रोड को जाम कर रखा है और इसका बड़ा कारण ये बता रहे हैं कि सिरसा के अंदर Subscribe to my channel and also press this bell icon. हमारी मांगे डीएपी की हमारी मांगे दुकानदार एक बड़ी प्रॉब्लम है किसान मजदूर एकता हमारी मांगे वो किसान को डीएपी की है और उसकी ही पूर्ति यहाँ पर नहीं हो रही। तो प्रशासन के साथ जो है बातचीत किसान कर रहे हैं। किसान आगू जो किसान नेता है वो भी प्रशासन के साथ बातचीत कर रहे हैं और Subscribe to my channel and also press this bell ਸਿਰਸਾ icon. ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੇਖੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾ ਕੇ ਡੀਏਪੀ ਲੈ ਲਈ। 5 ਗੱਟਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਗੱਟੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5 ਗੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਭਰਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਰਸੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੱਟਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 20 ਏਕੜ ਗੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਟੇ ਮਿਲੇ 5। ਜੇ ਆਪ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਧਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ 1200 ਤੋਂ ਸਾਧਨ ਦੇਖੋ 5 ਗੱਟੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਰੇਟ ਪੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ स्टॉक कर लिया गया ਹਾਂ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਥੋਪਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ मतलब भी ऐसा काम चला रखे भी पंजाब को रे दे रहे, पंजाब को कोई अपना आदमी रे नहीं दे रहा, सिर्फ रे ले जाता किसान तो आपके मारे ही लेके जाता क्योंकि किसी को नहीं तो पैसे फालतू नहीं समय। ये मतलब शहर के अंदर जो लोग है आधार कार्ड लगा के रे ले लेंगे और रात को महंगे रेट से पंजाब को राजस्थान खुद निकालते हैं ਜਿਹੜੇ दुकानदार प्रशासन की तरफ से पूरी आ रही है यहाँ पे काला बाजारी करने वाला। हाँ इतने काला बाजारी है दुकानदार करते हैं ना, हो सके प्रशासन भी साथ हो भी मिले Subscribe to my का channel मतलब भी 5-5 and घंटे also नाल press this मतलब bell क्या icon. मतलब है देने का जेड़े किसान दा ਉਹਦਾ ਵਾਰਡ ਡਾਟਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ 20 ਏਕੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 20 ਏਕੜ ਦੀ ਰੇ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪਏ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ 20 ਏਕੜ ਵਾਲਾ 5 ਵਾਰੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਰੇਟ ਪੜ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਰੇ ਲਗਾਊਗਾ ਕਿ ਮਜਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੇ ਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ साधन करे, एक बारी में 5 गट्टे दे रहे हैं। हाँ एक बारी 5 गट्टे दे रहे हैं ना, सिस्टम बना रखे। वो 5 गट्टे जो शहर के अंदर लोग वो ले लेंगे आधार कार्ड। जरूरत के हिसाब से नहीं मिल रही कि भैया अगर मेरे 20 एकड़ है मुझे 20 गट्टे चाहिए, एक बार में नहीं। हाँ उसका कोई परमानेंट प्रूफ हो जाए, उसकी फर्द लगाने फर्द ले लेना कोई मतलब ऐसा तरीके नाल ਜਿਹੜੇ 20 ਗੱਟੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 20 ਗੱਟੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਪੜੇ और ਸਾਧਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੜੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਕਰਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1000-1200 ਤੋਂ ਕਮ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ 5 ਗੱਟੇ ਕਰੇ 1200 ਸਾਧਨ ਕਰ ਲੈ 250 ਗੱਟਾ ਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ। Subscribe to my channel ਉਧਰੇ 100-200 and ਰੁਪਏ also ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ press this ਰਾਜਸਥਾਨ bell ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ icon. ਖੁਦ ਵੇਚਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਰੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਟੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਚੱਕਰ ਹੈ सर किस मांग को लेके ये जो है रोड जाम की गई है? देखो जी, सरकार की गलत नीतियां चल रही हैं, किसान को लगातार परेशान करने का काम इन्होंने किया हुआ है। तो पिछले कुछ दिनों से देख सकते हो कि डीएपी की किल्लत, डीएपी के पीछे से इन्होंने रोक रखा है और ना रैक लग रहे हैं ना किसान की पूर्ति हो रही है। जबकि अब जो टाइम चल रहा है ये बिजाई का टाइम चल रहा है, इसके लिए डीएपी का होना, खाद का होना बहुत ज़रूरी है। तो बार बार किसान साथी चक्कर लगा के आ रहे हैं, तो ना उनको कोई आश्वासन मिल रहा है ना डीएपी उपलब्ध करवाई जा रही है। काला बाजारी हो रही है डीएपी की? काला बाजारी पूर्ण तौर पे हो रही है, सरकार की शय के ऊपर हो रही है काला बाजारी। अब पीछे हमने एक दुकान पकड़ी थी और जो 1200 रुपये गट्टे का रेट है उसको 1360 रुपये में बेच रहा था। हमने खुद खरीद के, हमारे साथी ने खरीद के और बिल लेके बाद में उसकी दुकान को सील करवाया। दुकान वाले हैं जो मंडियों में दुकान है वो बोल रहे हैं कि हमारे पास खाद आई नहीं रही, डीएपी जो है वो आई नहीं रही, कहाँ से दें हम? वो मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार की शय के ऊपर ये डीएपी का स्टॉक कर लेते हैं साइड पे, बाद में उसकी कालाबाजारी करते हैं और इस तरीके से इन्होंने खाद की किल्लत शो करके जो ये अमेंडमेंट की है इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून में, वो उस इसी चीज़ की तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि इसकी किल्लत शो करके बाद में उसको हाई रेट में बेचते हैं, पहले उसका स्टोर कर लेते हैं। ये जो 3 जत्थे
बने थे किसानों के, तो उन्होंने 10 तारीख को घेराव का बोला था कि 10 तारीख को हम खाद के लिए घेराव करेंगे। आपने पहले ही शुरू कर दिया काम? नहीं, जत्था नहीं, हमारे 10 को भी कर गए, सभी किसान लगे हुए हैं। लेकिन जो किसानों की आज अगर खाद की ज़रूरत है, अगर हम महीने के बाद के सोचेंगे तो फिर उसके तो टाइम टप जाएगा ना। अभी बिजाई का टाइम चल रहा है, तो जैसे किसान साथियों ने सलाह की है तो हमने ज्ञापन भी लिया है और देखते हैं अगर मांगे पूरी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जाके ये सरकार जो कहीं ना कहीं हार का इनको सामना करना पड़ा है, तो उस तरीके से ये षड्यंत्र रच रही है, किसानों को परेशान करने का काम कर रही हैं। अभी जाके डिप्टी सीएम का भी घेराव करेंगे अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं करती जल्द से। जैसे रवि आज़ाद का एक वीडियो वायरल हो रहा अभी, जिसमें बोला था कि आज हाँसी पहुंचना था किसानों को, एक किसान मित्र जो थे उसके ऊपर अत्याचार हुआ था जिसके चक्कर में, तो क्या उससे ज़्यादा ज़रूरी था आज का काम करना? देखो, हमारे किसान साथी जहाँ जहाँ भी है पूर्ण तौर पे आंदोलन पे लगे हुए हैं, तो अगर हमारे को उस चीज़ की कॉल आती है तो हम जाएंगे। हमारे साथी गए हुए हैं। उनका वीडियो वायरल हुआ है जी, अभी सुबह भी उनका वीडियो देखा मैंने, कल भी आ रखा था कि आप हाँसी थाने में पहुँचो, वहाँ पे आर पार की लड़ाई लड़ते हैं, घेराव कर रहे हैं। तो हमारे साथी गए हुए हैं, सुबह से गए हैं, सिरसा से भी साथी गए हैं, हमारे प्रहलाद सिंह फारूखेड़ा जी भी कल के वहाँ सुबह के वहीं पे बैठे हुए हैं। तो जिस तरीके से वो उनका डिसीजन आएगा, हम एक संगठित होकर काम कर रहे हैं, तो जथेबंदी ढांचे में काम कर रहे हैं। जैसे ही उनकी कॉल आएगी, हमारे साथी सभी रेडी बैठे हैं, लेकिन अब फसल का टाइम चल रहा है, बिजाई का टाइम चल रहा है, तो उसके लिए भी हमें जो खाद की ज़रूरत, हमारी ज़रूरतें हैं वो भी हमने पूरी करनी है, ताकि हमारा जो आर्थिक ढांचा वो भी तरीके से चल पाए। हम आंदोलन भी तो ही लड़ पाएंगे। सरकार का तो काम चल रहा है कि हमें आर्थिक तौर पर कमज़ोर करने का, तो हमारे जो पास 2 रुपये आएंगे तो वो किससे आएंगे? हमारी फसल से आएंगे। हम सभी जगह पे पूरे प्लान के साथ चल रहे हैं, अगर वहाँ जरूरत पड़ेगी हम सारे साथी इकट्ठे होकर चलेंगे। सारे के सारे जत्थेबंदी जितने भी अगर इकट्ठे हो जाए, अगर एकजुट होकर काम करेंगे तो सरकार। मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि आज हमारी मांग खाद को लेकर है। अब हमें जत्थेबंदी ढांचे के बारे में मैं कोई डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। सभी जत्थेबंदियाँ प्रॉपर काम कर रही हैं और किसानों के हक के लिए लड़ रही हैं, और उनको अपने हमारे पर्सनली कोई मतभेद हो भी सकते हैं, लेकिन हर आदमी का अपना तरीका है। सर, एक बार जो सारे जत्थेबंदी हैं वो एक बार इकट्ठे होते हैं, बाद में उनकी अलग अलग गुटबाजियाँ बननी स्टार्ट हो जाती है। नहीं, बिल्कुल, वो मैं बता रहा हूँ ना कि सभी के मन में तरीके अलग हैं, उनके लड़ाई लड़ने के तरीके अलग हैं, उनका अलग है और जथेबंदी का अलग है। हम तो 1 साल से बैठे, हमारा जो तरीका संयुक्त मोर्चे के अंडर चलता है, हम पर्सनली तौर पे नहीं चलते, संयुक्त मोर्चे के हिसाब से चल रहे हैं। हमारी जथेबंदी कोई पर्सनली फैसला नहीं लेती, और जो संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है उसे संपूर्ण तौर पे लागू भी करवाते हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी सिरसा के जो संयुक्त जथेबंदी हैं तो हम पूर्ण तौर पे सहयोग देंगे, दे भी रहे हैं, चल भी। प्रशासन ने कोई ये खाद पूर्ति के लिए कोई आश्वासन वगैरह कुछ दिया? बात हुई है? बात चल रही है, हमारे साथी है जिला प्रधान जी है, वो बात कर रहे हैं। अभी देखते हैं, अगर करते हैं पूर्ण ठीक है, नहीं तो उसके बाद कोई बड़ा एक्शन लेंगे। ऐसे थोड़ी है कि किसान को दिन भर दिन मारे जाएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੰਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਖਾਦ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਮੰਡੀਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ। Subscribe to my channel and also press this bell icon. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ NPK ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ NPK ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 22 ਦੀ ਵੇਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ 72 ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ 1-2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ, 1-2 ਕਿੱਲੇ NPK ਨਾਲ ਬੀਜ ਲੇ, ਪਰਸੋਂ ਰੈਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5-5 ਬੈਗ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁਣ ਹੋ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਰੈਕ ਅਗਲੇ ਰੈਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ 20 ਕਿੱਲੇ ਇਹਦੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਹੁਣ ਬੱਤਰ ਨੇ ਤੇ 20 ਕਿੱਲੇ 20 ਗੱਟਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਖਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੇਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਰੈਕ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਰੈਕ ਆਏਗਾ, ਇਫਕੋ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ? ਉਹ ਐਸੇ ਰੈਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀਏਪੀ ਕਰਾਉਣੀ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਖਾਦ ਦੀ, ਐਦਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਜਾਈ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਣੀਆਂ ਸਾਈਡ ਜੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਨ ਧਾਨ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ GT ਬੈਲਟ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਰੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗੱਟਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ
ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ? ਇਹ ਪੰਜੂਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਬਾਣ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਥੈਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ 25 ਕਿੱਲੇ ਮੈਂ 25 ਕਿੱਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜੋ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ Subscribe to my channel and also press this bell icon. ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆੜਤੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ 5-5 ਗੱਟੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੀਏਪੀ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਮੈਂ 5 ਮੈਂ ਖੜਾਤੇ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ 5-5 ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਚ ਤਾਂ ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੇ ਨਾ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਕੀ ਕਰਦੇ 2-2 250 ਗੱਡੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਲਸੇਲਰ ਆਪਦੇ 2 ਰਿਟੇਲਰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਕਾਊਂਟਰ ਹੀ ਚਲਾਓ। Subscribe to my channel and also press this bell icon. ਇਸ ਰੈਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਦ ਚਲੀ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਖਾਦ ਅਗਲਾ ਰੈਕ ਆਏਗਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 500 ਗੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ 50% ਦਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਰੀਆ ਆਈ ਨਾ ਡੀਏਪੀ ਆਈ, 50% ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਣਵਾ ਦੇਣ 5-5 ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੂੰ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ 5-5 ਹੀ ਦਿਓ, 5-5 ਹੀ ਦਿਓ, 5-5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਵਾਲੀ ਬਸ ਆ ਹੋਣੀ ਟਰਾਈ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਚ ਲੋਕਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਰੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, 5 ਵਾਲੇ ਗੱਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਮੈਂ ਕਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ 5 ਗੱਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ 20 ਗੱਟਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ 5 ਗੱਟੇ। Subscribe to my 100 channel ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ and also press ਜੇ ਗੱਡੀ this ਕਰਦਾ bell 1000 ਰੁਪਏ icon. ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ 500 ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਬਾਗ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੇ 10-10 ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ 100 ਫਾਰਮਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ 100 ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ 10-10 ਬੈਗ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 25-30 ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 5 ਬੰਡੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ 1000 ਬੈਗ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਏ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 200 ਬੰਦੇ ਫਾਰਕ ਹੋ ਜਨਾਬ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਓਐਸ ਚ ਆਪਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਖਾਦ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ 5-5 ਬੱਟੇ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਪ 39 ਨੰਬਰ ਸ਼ੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ 1360 ਰੁਪਏ ਗੱਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, 1200 ਰੁਪਏ ਐਮਆਰਪੀ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਵੰਡਵਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਕ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵੰਡਾਣਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਣੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਰਡ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਰਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਸਟਾਕ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਟਾਈਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੋਡਾਊਨ ਖੁਲਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਗਡਾਊਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਗਡਾਊਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਸੇਠਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਚੱਲ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। इसके अलावा एक NPK है 20-20-013, वो 100 रुपये महंगी है, 1300। इसके अलावा सल्फर भी है जो आपका सुपर है, सुपर 900 रुपये कट्टा, 300 रुपये कट्टा ही। अगर अल्टरनेट चाहें तो सुपर के 3 बैग और एक यूरिया का डाल दो ना तो पानी वहीं चल जाता है। NPK 12-32-16 अगर डालें 1.5 बैग तो DAP की पूर्ति होती है, साथ के साथ 2 और एक्स्ट्रा।
नहीं जी साहब 16 12 32 से पहले आज 1 महीना पहले तो जी साहब 1185 को रेट हो सरसों जुदाई भी 1185 ले गई 14.5 देखो रेट तो सरकार उसने क्या जिंदाबाद 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 डीएपी दी मांग नूं पूरा करो पूरा करो पूरा करो डीएपी दी मांग नूं पूरा करो पूरा करो पूरा करो डीएपी दी मांग नूं पूरा करो पूरा करो पूरा करो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 डीएपी दी मांग नूं पूरा करो पूरा करो पूरा करो डीएपी दी मांग नूं पूरा करो पूरा करो पूरा करो डीएपी दी पूरा करो भी नारे लाना करो पूरा करो पूरा करो पूरा करो